وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وشيخنا مربي أرواحنا احجل يوم الدين بجهد الخير، وشيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السباح، ودار الشيخ محمد نووي البندني وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله من الأجر مثل ثواب آسية امرأة فرعون وهي بنت مزاحم، وذلك أن موسى عليه السلام لما غلب السحرة آمنت به آسية، ولما تبين لفرعون إيمانها دق ليديها ورجليها 4 أوتاد في الأرض، وشبهها فيها كل عدو بحبل، وجعلها في مقابلة الشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلتها
الملائكة وأمر فرعون بصخرة عظيمة لتلقي عليها فلما أتوها بالصخرة قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فأبصرت البيت من مرمرة بيضاء فانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألما قال سيدنا أي أكرمنا الحبيب أي المحبوب السيد عبد الله الحداد صاحب الطريقة المشهورة والأسرار الكثيرة فاجتلاه بعض أهل البلاد أن ذرية رسول الله إذا كان ذكرا يقال له حبيب وإن كانت أنثى يقال لها حبابة واستلاه الأكثر يقال له سيد وسيدة الرجل الكامل أي في دينه هو الذي يسامح أي يساهد في حقوقه كالزينة ولا يسامح في حقوق الله كالصلاة ووزن الشعر فذلك حرام والرجل الناقص هو الذي يكون على العكس بأن يتسع في حقوق الله تعالى ولا يتسع في حقوق نفسه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih menyambung sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, wa man sabarat, dan istri yang sabar, ala su'i khuluqi zawjiha, sabar menghadapi perangai buruk daripada suaminya. Kan kemarin suami yang sabar menghadapi perangai buruk istrinya, Allah berikan pahala seperti Allah berikan pahala untuk Nabi Ayyub alaihissalam dalam menghadapi cobaan, bala, ujian yang Allah berikan kepada beliau. Nah sekarang sebaliknya, seorang istri yang sabar menghadapi perangai buruk suaminya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tahallahu minal ajri, Allah berikan kepada istri tersebut pahala mithla sawabi asiyata imra'ati fir'auna, seperti pahala yang Allah berikan untuk As-Sayyidah Asiyah, istri daripada Fir'aun, tapi nggak pernah disetubuhi oleh Fir'aun. As-Sayyidah Asiyah, bukan Aisyah. Kalau As-Sayyidah Aisyah putri istrinya Rasulullah SAW, ini As-Sayyidah Asiyah merupakan imra'ati Fir'auna, istri daripada Fir'aun laknatullah alaihi. Nah, beliau ini seorang istri daripada Fir'aun yang tidak pernah disetubuhi oleh Fir'aun.
Wahia bintu Muzahimin. As-Sayyidah Asiyah adalah putri daripada Muzahim. Jadi seorang istri yang sabar menghadapi perangai buruk suami, maka Allah berikan pahala seperti Allah berikan pahala untuk As-Sayyidah Asiyah yang merupakan istri daripada Fir'aun. Bagaimana kisahnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa dzalika anna Musa alaihi salamu, bahwasanya tatkala Nabi Musa alaihi salam lamma ghalaba as-saharata, tatkala Nabi Musa mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kan semua pada akhirnya beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir Fir'aun yang tadinya melawan Nabi Musa, yang pada akhirnya malah tunduk dan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah ini tatkala Nabi Musa alaihissalam mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun, amanat bihi Asiyatu, maka As-Sayyidah Asiyah langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam karena melihat langsung kejadiannya tuh. Nabi Musa alaihissalam dapat mengalahkan siapa tuh? Tukang-tukang sihir daripada Fir'aun. Falamma tabayyana li fir'auna imanuha, tatkala sudah jelas ketahuan bahwasanya As-Sayyidah Asiyah ini beriman kepada Nabi Musa, Fir'aun tahu. Daqqa liyadaiha wa rijlaiha arba'ata awtadin fil ardi, maka Fir'aun dia memancangkan 4 daripada pasak di kedua kaki dan kedua tangan As-Sayyidah Asiyah. Ya Allah, pas tahu As-Sayyidah Asiyah beriman, langsung diapain tuh? Langsung dipancang tuh, dibikin 4 pasak, 2 pasak untuk kakinya, 2 pasak buat tangannya tuh, diikat seperti itu. Wasyabahaha fiha kulla udwin bihablin, kemudian diikat As-Sayyidah Asiyah setiap anggota tubuhnya menggunakan tali itu. Udah dipancang, tangan 2, kaki 2, kemudian diikat dengan apa? Dengan tali. Wa ja'alaha fi muqabalati syamsi, dan dijadikan dihadapkan ke arah matahari. Jadi tangannya dipancang, tangan kanan kiri, kemudian kaki, tangan kaki kiri, kaki kanan kaki kiri, kemudian pakaian tali, kemudian diarahkan ke mana? Diarahkan ke matahari. Fa idzan sarafu anha, tatkala mereka semua pergi meninggalkan As-Sayyidah Asiyah, azallat hal malaikatu, maka malaikat langsung membuat teduhan kepada As-Sayyidah Asiyah. Jadi pas mereka pulang semua, maka malaikat langsung mayungin, bikin teduh untuk As-Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Jadi demikian ya. Jadi seorang istri yang sabar menghadapi perangai buruk seorang suami, Allah berikan pahala seperti Allah berikan pahala untuk As-Sayyidah Asiyah. Tuh. Jadi kisahnya pas Nabi Musa mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun, maka As-Sayyidah Asiyah langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketahuan, langsung dipacang oleh Fir'aun, kedua tangannya, kedua kakinya diikat dengan tali, kemudian dihadapkan ke arah matahari. Pas mereka kembali, mereka pulang, malaikat langsung bikin adem, bikin teduhan, bikin payung untuk As-Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Wa amara fir'aunu bisakhratin 'azimatin litulqa 'alaiha. Kemudian Fir'aun memerintahkan diambil batu yang besar untuk ditindiin di tubuh daripada As-Sayyidah Asiyah. Ya Allah, Fir'aun langsung perintahin tuh, ambil batu yang besar, kemudian tindihin ke bagian tubuh daripada As-Sayyidah Asiyah. Falamma atauha bis-sakhrati, tatkala prajurit Fir'aun membawa batu langsung kepada As-Sayyidah Asiyah, qalat, maka As-Sayyidah Asiyah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat doa, Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannati. Ya Allah, bangunkanlah untuk aku sebuah rumah di surga. Langsung minta kepada Allah demikian dengan kalimat doa tadi,
Rabbi bni li indaka baitan fil jannati. Speaker nggak enak, speakernya. Rabbi bni li indaka baitan fil jannati. Langsung minta kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah untuk aku sebuah rumah di mana? Dalam surga. Fa absaratil baita min marmaratin baydha'a. Langsung As-Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha, beliau langsung melihat sebuah rumah yang terbuat dari batu marmer yang berwarna putih. Jadi pas beliau pengen ditimpain batu yang sangat besar oleh prajurit Fir'aun, langsung mohon kepada Allah dengan doa tadi, Rabbi bniya ili indaka baitan fil jannati. Ya Allah, bangunkanlah untuk aku sebuah rumah dalam surga. Kemudian langsung As-Sayyidah Asiyah melihat kemana tuh? Melihat ke surga, ada sebuah rumah yang terbuat dari batu apa? Marmer yang berwarna putih. Fantuzi'at ruhuha. Maka kemudian langsung dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Langsung dicabut ruhnya. Speaker ganti deh, speaker deh. Enak. Iya. Jadi As-Sayyidah Asiyah waktu Nabi Musa mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun, langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Pas Fir'aun tahu bahwasanya As-Sayyidah Asiyah beriman kepada Nabi Musa, langsung dipancang tangannya, kakinya dengan 4 pasak. Kemudian masing-masing tangannya, kakinya diikat dengan seutas tali. Kemudian dihadapkan ke arah mana tuh? Ke arah matahari. Tatkala mereka semua udah kembali, udah pulang, maka malaikat langsung teduhin, bikin payung, bikin adab kepada As-Sayyidah Asiyah. Langsung Fir'aun memerintahkan untuk membawa batu yang apa? Batu yang besar untuk ditibanin ke tubuh As-Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Pas Fir'aun prajuritnya membawa batu yang besar tadi, maka langsung As-Sayyidah Asiyah mohon kepada Allah dengan kalimat doa tadi, Rabbi bni li indaka baitan fil jannati. Ya Allah, bangunkanlah untuk aku sebuah rumah dalam surga. Kemudian beliau melihat sebuah rumah yang terbuat dari batu marmer yang berwarna putih. Fantuzi'at ruhuha. Langsung Allah cabut ruhnya As-Sayyidah Asiyah. Fa'ulqiyatis sakhratu ala jasadin la ruha fihi. Kemudian ditibanin sebuah batu yang sangat besar di atas tubuh daripada As-Sayyidah Asiyah, yang tubuh tersebut sudah tidak ada ruhnya. Jadi tubuh yang ditimpain oleh batu yang sangat besar sudah tidak ada apanya, tidak ada ruhnya. Walam tajid alaman, dan tubuh tersebut tidak mendapatkan sakit sama sekali. Karena udah apa tadi tuh? Udah dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh demikian seorang istri yang sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan pahala seperti pahala yang Allah berikan untuk As-Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, qala sayyiduna ay akramuna. Berkata Sayyiduna Syekh Nawawi Banten, beliau menjelaskan akramuna, berkata orang yang paling mulia di antara kami. Siapa beliau? Al-Habibu ayil mahbubus sayyidu. Al-Habib maknanya al-mahbub, orang yang dicintai. Al-Habib artinya adalah al-mahbubu as-sayyidu, orang yang dicintai. Siapa nama beliau? Abdullahil Haddadu. Nama beliau As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahib ar-ratib radhiyallahu ta'ala wa rahimahu. Jadi beliau ini mengatakan, dan beliau ini merupakan sahibut tariqatil masyhurati wal asraril kathirati. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu merupakan sahibut tariqatil masyhurah, seorang ulama yang punya tariqah yang masyhurah dan rahasia-rahasia yang sangat banyak.
Di antaranya adalah ratibul haddad, ratib yang suka kita baca ya, ratibul haddad atau al-wirdul latif. Itu thariqah beliau demikian tuh, yang sering kita baca ba'da subuh, ba'da isya, ratibnya yaitu ratib al-haddad. Ini pengarangnya menyusunnya yaitu al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fastilahu ba'di ahlil biladi, maka istilah sebagian orang-orang negeri mengatakan anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habibun, bahwasanya anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau laki-laki maka disebut dengan habib. Jadi anak cucunya Rasulullah kalau laki-laki disebut dengan habib. Wa in kanat untha yuqalu lahu hababatun, kalau perempuan maka disebut dengan hababah. Jadi kalau yang laki zuriyah Rasulullah disebut dengan habib, sementara kalau yang perempuan disebut dengan hababah. Wastilahul aktsari, dan istilah paling banyak yang dipakai adalah yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Yang paling banyak dipakai sayyid atau sayyidah. Kita masyhurnya kalau yang laki-laki habib, kalau yang perempuan syarifah. Nah, di sini dibilangin oleh pengarang rahimahullah, yang laki disebut dengan habib, yang perempuan disebut dengan hababah. Atau istilah yang paling banyak dipakai adalah laki-laki sayyid, perempuan sayyidah. Itu merupakan zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ar-rajulul kamilu ay fi dinihi, seorang laki-laki yang sempurna agamanya. Bagaimana ini? Menurut beliau, seorang laki-laki, seorang suami yang sempurna agamanya, huwallazi yusamihu ay yusahilu fi huquqihi kazinati, seorang suami yang bertoleransi kepada istrinya pada hak-hak pribadinya. Contohnya seperti apa? Kazinati, seperti berdandan, nggak marah. Kalau bininya nggak dandan, maka ini suaminya tidak marah. Nah, itulah suami yang disebut dengan ar-rajulul kamilu, seorang laki-laki yang apa? Yang sempurna agamanya adalah seorang suami yang bertoleransi kepada istrinya pada hak-hak pribadinya. Contohnya berdandan, bini nggak dandan, dia nggak marah. Wala yusamihu fi huquqillahi ta'ala, dan seorang suami yang tidak bertoleransi pada hak-hak Allah Ta'ala. Contohnya apa? Kasolati, seperti apa? Sholat, bininya nggak sholat, marah dia. Tuh, demikian tuh. Tapi kalau bininya kagak apa tadi, nggak dandan, nggak marah dia, nggak marah sama sekali. Dia bertoleransi, dia maafin istrinya tuh. Tapi giliran dirinya nggak sembahyang, nggak puasa Ramadan, marah. Ini adalah seorang laki-laki yang apa? Seorang laki-laki yang sempurna agamanya, menurut pendapat daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, contohnya apa lagi? Wa wasli sya'ri, nyambung rambut, fadzalika haramun, hukumnya haram, nggak boleh pakai konde yang terbuat dari rambut yang asli, nggak boleh tuh. Sekarang ada istilah nyambung rambut ya, nyambung rambut itu hukumnya haram. Bininya nyambung rambut, lakinya marah. Nah, itulah seorang laki-laki yang apa? Seorang laki-laki yang sempurna agamanya tuh. Jadi urusan agama dia marah, urusan pribadinya nggak bakal marah dia. Bini nggak dandan, nggak marah. Bininya nggak masak, nggak marah. Bininya nggak apa lagi, nggak bikin kopi, nggak marah. Tapi urusan bini nggak sembahyang yang wajib, dia marah, sama sangat marah tuh. Ini merupakan seorang laki-laki apa tadi? Yang sempurna agamanya. Tuh demikian. Dan sebaliknya, warrajulun naqisu huwallazi yakunu 'alal aksi, seorang laki-laki yang kurang agamanya adalah sebaliknya. Bagaimana sebaliknya? Bi an yattasi'a fi huquqillahi ta'ala,
bertoleransi pada hak Allah Ta'ala. Bini nggak subuh nggak marah, bininya nggak sembahyang zuhur nggak marah, bininya nggak puasa Ramadan nggak marah. Tapi wala yattasi'a fi huquqi nafsihi, dia nggak bertoleransi pada hak-hak pribadinya. Bini nggak dandan dia marah, bini nggak bikin kopi dia marah. Tuh demikian tuh. Ini seorang laki-laki apa tadi? Yang kurang agamanya. Tuh. Jadi kalau pengen jadi seorang suami yang sempurna agamanya, urusan hak pribadinya nggak usah dia marah, bertoleransi, maafin bininya. Tapi urusan hak Allah seperti sembahyang yang fardu, nyambung rambut bininya, atau hal-hal yang Allah haramkan lainnya, dia marah. Ini seorang laki-laki apa tadi? Laki-laki yang sempurna agamanya. Kita demikian tuh. Kita harus jadi seorang laki-laki apa? Yang sempurna agamanya. Hikayatun, ini sebuah cerita hikayat. Kana li ba'dis salihina akhun salihun yazuruhu kulla sanatin marratan. Ada sebagian orang-orang saleh, dia memiliki satu saudara yang saleh. Yazuruhu kulla sanatin marratan, yang biasa dia kunjunginya setahun sekali. Jadi ada dua saudara ini, keduanya sama-sama saleh. As-saleh artinya al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadillah. Itu definisi orang saleh, orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan orang yang melaksanakan hak-hak hamba-hamba Allah. Orang saleh, sholat nggak pernah ditinggal, puasa yang wajib nggak pernah ditinggal, juga nggak mau nyakitin hamba-hamba Allah. Inilah orang yang disebut dengan apa? Orang yang saleh, al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadillah. Jadi ada dua bersaudara ini, sama-sama saleh, saling mengunjungi setahun sekali. Faja'a marratan li ziyaratihi. Kemudian ini seorang laki-laki yang saleh tadi, dia datang sekali ke rumah saudara yang saleh juga. Fadaqa babahu. Dia ketuk pintunya itu. Diketok pintunya, faqalat zaujatuhu, maka istri saudaranya ini bilang, man hada, siapa ini? Faqala akhu zaujiki fillahi ja'a li ziyaratihi, saudara suamimu karena Allah datang untuk mengunjunginya. Jadi pas diketok pintunya, dia bilang, siapa ini? Maka dia bilang, saudara suaminya karena Allah datang untuk mengunjunginya. Faqalat, maka ini istrinya bilang, dahaba yahtadibu, suami aku lagi pergi nyari kayu bakar. La raddahullahu, mudah-mudahan gak balik gak pulang. Tuh demikian tuh. Ya Allah, disumpahin sama ini bininya tuh, suami saya lagi pergi nyari kayu bakar. La raddahullah, mudah-mudahan Allah nggak balikin dia. Wa balagat fi sabbihi, dan terus maksimal dalam mencaci maki suami tadi. Fa bainama huwa kadzalika, pas dia nungguin bininya lagi mencaci maki suami tersebut, wa idzan, tiba-tiba bi akhihi qad hamalal asadu huzmata hatabin, tiba-tiba ada dilihat saudaranya, kemudian saudaranya sebelahnya ada singa ngebawain satu ikat kayu bakar, wa huwa muqbilun bihi, sementara suaminya menghadapnya. Tsumma anzalal hataba an zahril asadi, kemudian ini suami saudaranya dia turunin kayu bakar dari punggung singa tersebut. Jadi dia punya bini demikian tuh. Pas dia kunjungin saudaranya, istrinya bilang, mudah-mudahan Allah tidak membalikannya, biar nggak pulang sekalian. Sampai mencaci maki. Pas lakinya balik, saudaranya melihat saudaranya ini kayu bakarnya lagi dibawain oleh seekor apa? Seekor singa. Wa qala lahu, selesai diturunin kayu bakarnya, maka suami yang soleh tadi bilang, idhab, pergilah kau wahai singa, barakallahu fika, semoga Allah memberkahi engkau. Ya Allah, singa tunduk sama suami yang apa ini? Yang saleh.
Thumma adkhala akhahu ba'da taslimi alaihi wa tarhibi bihi. Kemudian dia ajak masuk saudaranya setelah dia sambut langsung ajak masuk ke rumahnya. Fa'at'amahu thumma wada'ahu, dikasih makan, kemudian dia pulang. Wan sarafa ala ghayatil ajabi min sabrihi 'alaiha wa adami jawabihi fi sabbiha. Dan saudaranya ini sangat terkagum-kagum. Kagum kenapa? Sabar saudaranya ini yang soleh menghadapi bini yang begitu modelnya itu. Dan dia nggak pernah mau menjawabin, nggak mau pernah membalas daripada caci makian istri yang begitu modelnya. Ya Allah, sabar tuh suami itu. Ya, suami sabar banget. Tsumma ja'a akhuhu fil 'amil tsani. Kemudian tahun kedua datang lagi saudaranya ini. Datang lagi ke rumahnya dia. Fadaqal baba, diketok lagi pintunya. Faqalat imra'atun man hada. Dalam rumah ada seorang perempuan bilang, siapa ini? Kemudian faqala, maka bilang saudaranya, akhu zaujiki ja'a yazuruhu, saudara suamimu datang untuk mengunjunginya. Qalat marhaban, lain dengan yang tahun kemarin ya. Yang kemarin enggak, semoga Allah enggak belikin suami aku, dan dicaci maki tua suaminya. Pas tahun yang kedua, tahun berikutnya dia bilang demikian, saudara laki-lakimu, maka dia bilang langsung marhaban, selamat datang. Ini sunnah ini. Kalimat marhaban sunnah diucapkan manakala ada tamu yang datang, atau marhaba itu sunnah. Di kalimat marhaban atau marhaba itu sunnah diucapkan. Wa balaghat fit tana'i alaihi wa ala zawjiha. Ini istri yang soleha yang kedua tadi ini, dia sangat maksimal, dia puji saudara suaminya dan juga memuji suaminya. Ya Allah. Wa amrathu bintizarihi. Ini istri yang salihah memerintahkannya untuk tungguin suaminya. Faja'a akhuhu, datang adiknya ini, datang saudaranya ini. Wal hatabu ala zahrihi, dilihat lain dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu singa yang bawain apa itu? Kayu bakarnya. Kalau sekarang dia sendiri yang ngebawain kayunya di atas punggungnya dia sendiri. Fa'adkhalahu wa at'amahu, diajak masuk, dikasih makan. Falamma arada mufaqaraqatahu, tatkala saudaranya ini pengen berpisah daripada saudara yang saleh ini, maka dia bilang sa'alahu amma ra'a min tilka wa hadhihi, dia bertanya tentang hal yang dilihat tahun yang lalu dengan tahun sekarang beda. Tahun lalu singa bawain kayu bakarnya, tahun sekarang dia sendiri yang bawa apa? Kayu bakarnya. Wa min hamlil asadi khatabahu faqala, maka dia bilang, ya akhi, wahai saudara lakiku, tufiyatil kasyarishatu, istri yang buruk perangainya udah meninggal. Istri aku yang buruk perangainya udah apa? Udah meninggal. Wa kuntu sabiran ala syu'miha, aku sabar menghadapi keburukan perangainya. Karena dia sabar, yang pada akhirnya fasakharallahu ta'ala li al-asada li sabri alaiha, Allah tundukkan untuk aku seekor singa karena aku sabar menghadapi istri yang begitu modelnya tuh. Jadi untung ya. Jadi untung, suaminya sangat untung karena dia sabar, Allah tundukin seekor singa, sehingga saban sari dia nyari kayu bakar, pasti singa tersebut yang apa? Yang menolong, yang membawain kayu bakar dia. Tsumma tazawwadtu hadhihi shalihata, itu yang begitu modal yang perangai buruknya meninggal dunia, dia nikah lagi, dia kawin lagi dengan istri yang apa? Istri yang salehah. Kalau istri yang salehah, dia bilang wa ana fi rahatin ma'aha, saya nyaman, saya tentram hati saya. Fanqata'a annil asadu, yang pada akhirnya singa udah tidak lagi membantu dia untuk mengangkut kayu bakarnya. Fahtajtu an ahlal hataba ala zahri,
maka aku akhirnya butuh memanggul kayu bakar di atas punggung aku, li ajli rahati ma'ahdus salihati, karena aku sudah nyaman dengan istri yang salihah ini. Itu demikian ya, ganjaran seorang suami apa? Yang sabar menghadapi daripada perangai buruk seorang istri. Jadi kita yang suami biar sabar menghadapi istri, yang istri pun sama menghadapi suami yang buruk perangainya, karena sangat besar pahala dari baginda Rasulullah SAW yang beliau janjikan kepada umat beliau. Apa demikian ya? Demikian seorang suami yang sabar menghadapi perangai buruk istrinya, maka Allah berikan tadi apa kemarin tuh? Pahala seperti pahala yang Allah berikan untuk Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian bala yang Allah berikan kepada beliau. Dan sebaliknya seorang istri yang sabar, Allah berikan pahala seperti Allah berikan pahala untuk As-Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusni khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi
سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.